ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్త జనగణన మొదటి దశ తేదీలను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు తొలి దశ జనగణన జరుగుతోంది. తొలి దశలో కుటుంబాలను, జీవన స్థితిగతులను గుర్తిస్తారు. రెండో దశ 2027 ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది. అప్పుడు ప్రతి కుటుంబంలో వ్యక్తుల వివరాలతో పాటు ఒక్కొక్కరి కులం, జనసంఖ్య, సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక వివరాలను సేకరిస్తారు. మొదట పౌరులు ఆన్లైన్లో సొంత వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎన్యూమరేటర్లు ఇంటింటికి వచ్చి వివరాలను ధృవీకరించుకుంటారు. సొంతంగా నమోదు చేసుకొని కుటుంబాల వివరాలను ఎన్యూమరేటర్లే స్వయంగా ఇంటికొచ్చి నమోదు చేస్తారు. ఏ కుటుంబాన్ని మిస్ కానివ్వరు. తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏప్రిల్ 16 నుంచి 30 వరకు సొంతంగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసే కార్యక్రమం ఉంటుంది. మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు తెలంగాణలో, మే 1 నుంచి మే 30 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్యూమరేటర్లు ఇంటింటికి వచ్చి వివరాలను సేకరిస్తారు. సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ వల్ల జనాభా లెక్కల విధుల్లోకి వారి భారం తగ్గుతుంది. ఇక మన వివరాలు చెప్పేటప్పుడు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ ఆధారాలు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్, జనాభా లెక్కల కమిషనర్ మృత్యుంజయ కుమార్ నారాయణ్ తొలి దశ జనగణన వివరాలను తెలిపారు. తొలి దశలో 33 ప్రశ్నలకు జవాబులు సేకరిస్తామని అన్నారు. జనాభా లెక్కల సేకరణ పూర్తిగా డిజిటల్ పద్ధతిలో జరుగుతుందని, ఎక్కడ పెన్ను కాగితం వాడరని చెప్పారు. ఎన్యూమరేటర్లు స్మార్ట్ ఫోన్లోని మొబైల్ యాప్ ద్వారా కుటుంబాల సమాచారాన్ని నమోదు చేసుకుంటారని చెప్పారు. जैसा कि आपको जानकारी है, जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, जिसमें संघीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है, उसमें संघीय सूची के अंतर्गत आता है और संघीय सूची में क्रमांक 69 पे उल्लिखित है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संचालित होती है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना करने की पूरी प्रक्रिया का वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है। आपने देखा कि जनगणना संघ का विषय है, लेकिन इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसमें शामिल होती है और फील्ड का कार्य संपन्न उनके द्वारा होता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान जनगणना 2027 आधुनिक काल में जब जनगणना की यात्रा प्रारंभ हुई है, 1872 पहली जनगणना, उससे 16वीं है और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है। अगर जनगणना के प्रशासनिक संचालन के प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो केंद्रीय स्तर पे गृह मंत्रालय के अंतर्गत यूनियन होम सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर,
और हर राज्य में निदेशक जनगणना कार्य आते हैं और राज्य यूटी के स्तर पे अगर कटिंग एज पे देखें, जिनके द्वारा फील्ड का कार्य संचालित होता है, उन्हें इनुमरेटर प्रगणक एवं सुपरवाइजर पर्यवेक्षक कहते हैं। अधिकांशतः स्कूल के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी और लोकल बॉडी के कर्मचारी आते हैं जो कि इस कार्य को संपन्न करते हैं। उनके ऊपर चार्ज ऑफिसर, चार्ज इम्पॉर्टेंट फोकल पॉइंट है, जो एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ आदि होते हैं, वो नोडल पॉइंट है जहाँ पे पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती है। उनके ऊपर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर और नगर निगम के आयुक्त गण होते हैं। इसके साथ ही राज्यों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नामित होते हैं, जो पूरी प्रक्रिया का राज्य और यूटी के स्तर पे संचालन पर्यवेक्षण करते हैं। और उनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, जिनके नीचे पूरा प्रशासनिक तंत्र इस पूरी व्यवस्था में लगता है। ప్రజలు తమ వివరాలను స్వయంగా సమర్పించేందుకు ఉద్దేశించిన సెల్ఫ్ ఎమ్యూనరేషన్ పోర్టల్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ సహా 16 భాషల్లో లభ్యమవుతుంది. మొబైల్ నంబర్, ఇతర మౌలిక వివరాలను పోర్టల్లో పేర్కొన్న తర్వాత ప్రతి కుటుంబానికి సెల్ఫ్ ఎమ్యూనరేషన్ ఐడి లభిస్తుంది. ఎన్యూమరేటర్ క్షేత్ర పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఐడి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. సెల్ఫ్ ఎమ్యూనరేషన్కు 15 రోజులు కేటాయించగా తర్వాత నెల రోజులు ప్రత్యక్షంగా ఇంటింటి వివరాల సేకరణ జరుగుతుంది. గుజరాత్లో జనగణన తేదీలు మారే అవకాశాలున్నాయని, బెంగాల్లో జనగణన తేదీలను ఇంకా నిర్ణయించాల్సి ఉందని జనాభా లెక్కల కమిషనర్ తెలిపారు. ఇళ్లను మ్యాపింగ్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఇస్తారని చెప్పారు. 36 రాష్ట్ర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, జిల్లాలు, 5127 పట్టణాలు, 6,39,902 గ్రామాల్లో జనాభా సేకరణ జరుగుతుందన్నారు. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో జరిగే ఓ జనాభా లెక్కల్లో ప్రధాన కుటుంబాన్ని గుర్తిస్తారు. పెద్ద ఆధారంగా ఐడి జనరేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఐడి కిందకు జీవన స్థితిగతుల్ని గుర్తించి 2027లో జరిగే రెండో దశ జనాభా లెక్కల్లో కుటుంబంలోని వ్యక్తులందరి వివరాలను సేకరిస్తారు. సహజీవనం చేసేవారు వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలుగా పరిగణించడానికి అంగీకరిస్తే భర్తలుగా గుర్తించి జనాభా లెక్కల్లో నమోదు చేయాలి. ఎలాంటి ఆధారాలు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ నమోదు ఒకేసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలను గుర్తించి చేసుకుంటూ 15 రోజుల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలి. సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల వివరాలతో పాటు వలసలు, సంతానోత్పత్తి స్థితిగతులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. రెండో దశలో కులగణన వివరాలని సేకరిస్తారు. 11,718 కోట్ల రూపాయలతో జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతోంది. 16 భాషల్లో మొబైల్ యాప్ ద్వారానే జనాభా లెక్కల సేకరణ ఉంటుంది. ఎన్యూమరేటర్ సొంత మొబైల్స్ ద్వారానే జనాభా లెక్కలను సేకరిస్తారని తెలిపారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే జనాభా లెక్కల గృహాల జాబితా గృహగణన సందర్భంగా 33 ప్రశ్నలను అడుగుతారని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సాధారణ జనాభా గణన సంబంధిత సందేహాలు, స్వీయ గణనకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు సహా అనేక రకాల అంశాలను ఎఫ్ఏక్యూలు ప్రస్తావించాయి. అదనంగా ఇంటి ఫ్లోరింగ్, రూఫ్లో ఉపయోగించే పదార్థాలు, కుటుంబంలో నివసిస్తున్న వివాహిత జంటల సంఖ్య, కుటుంబ పెద్ద లింగం వినియోగించే ధాన్యాల రకాలు, ప్రాథమిక, ఆధునిక సౌకర్యాల లభ్యత, సొంతంగా కలిగి ఉన్న వాహనాల రకాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు వివరణలను పోర్టల్ అందజేస్తుంది. జనగణన మొదటి దశలో ఎన్యూమరేటర్లు ఇంటి నెంబర్, ఇంటి లోపల ఫ్లోరింగ్, గోడలు, పైకప్పు కోసం ప్రధానంగా ఉపయోగించిన పదార్థాల గురించిన ప్రశ్నలతో ప్రారంభిస్తారు.
అనంతరం ఇంటి వినియోగం, దాని పరిస్థితి, కుటుంబంలో సాధారణంగా నివసించే వ్యక్తుల సంఖ్యను ప్రశ్నిస్తారు. ఎఫ్ఏక్యూ ప్రకారం ఇంటి బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిని కుటుంబ పెద్దగా గుర్తిస్తారు. అదేవిధంగా ఇంటి యాజమాన్య హోదాకు సంబంధించి ఒక వ్యక్తి అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తూ భారతదేశంలో వేరే చోట సొంత ఆస్తిని కలిగి ఉంటే అది వారి తల్లిదండ్రుల ఇల్లు అయినా లేదా వారు కొనుగోలు చేసిన ఇల్లు అయినా అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు కానీ వేరే చోట సొంత ఇల్లు ఉంది అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వారీగా గృహాల జాబితా, గృహగణన, సెల్ఫ్ ఎమ్యునరేషన్ తేదీలను కేంద్రం విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం తెలంగాణలో సెల్ఫ్ ఎమ్యునరేషన్ ఆప్షన్ ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. జనాభా లెక్కింపునకు సంబంధించి ఇంటింటి సర్వే మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు నిర్వహిస్తారు. వలసలు, సంతానోత్పత్తి, వృత్తి, విద్య సహా పౌరుల సామాజిక ఆర్థిక వివరాలను సేకరిస్తారు. నా జీవిత భాగస్వామి తాత్కాలికంగా దూరంగా ఉన్నారు, మమ్మల్ని ఎప్పటికీ దంపతులుగా పరిగణిస్తారా? సహజీవనం చేస్తున్న జంటను వివాహిత జంటగా పరిగణిస్తారా? 16వ జనగణనకు ముందు ప్రభుత్వం ప్రచురించిన ఇందులో చేర్చిన కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవి. జనగణన ప్రక్రియ సమయంలో ప్రజలు ప్రశ్నలకు సులభంగా జవాబులు ఇవ్వడానికి వీలుగా ఎఫ్ఏక్యూలను స్వీయ గణన పోర్టల్లో ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచింది. స్వీయ గణనను ఎంచుకునే వారి కోసం పోర్టల్ జనాభా లెక్కల గృహాల జాబితా, గృహగణన అలాగే జనాభా గణన జరిగినంత కాలం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎఫ్ఏక్యూల ప్రకారం సహజీవనం చేసే జంట తమ సంబంధాన్ని స్థిరమైన బంధంగా భావిస్తే జనాభా లెక్కల కోసం వారిని వివాహిత జంటగా పరిగణిస్తారు.